నా పేరు ఆంధ్ర బ్యాంక్ అండి. అకౌంటెంట్ గా పట్టుకున్నానండి. ఏంటన్నా రౌడీ వెళ్ళలాగా వెళ్ళు బెల్ట్ వేసి తిరుగుతున్నావు. Welcome back to Cheers with Friends. We are reacting to Malleshwari movie. Yesterday we put the intro scene and also like so many comments were there. Actually, like so happy now that you liked the selection and also like it was a very cool intro, right? Yeah. It's a complete feel-good intro. That to that rom-com mood is already started actually in the starting itself, no? And that to his characterization is superb. Venki Garu. Because he already told in the last video also actually that he has almost got the same vibe as Nuven Aku, right? Yeah. From there, but here it is like there was like he was unemployed. Here it is completely he's employed, but he's not getting actually marriage. No, his marriage is not happening. So that is the thing. And also like a story narrated, and now so we can get to know actually what all things can happen actually, because already like those people are trying to kill Malleshwari. So then his entry, also how he's going to get connect with Malleshwari character, and also like yesterday I was telling about Katrina Kaif screen presence and all things, right? So many comments were there actually. It is her second movie. Yeah, it's a second movie, but almost they are telling like it's like a first movie kind, because almost like a main lead role, no? Because I think Hindi movie some Boom or something only the movie, because yesterday I checked the filmography, no? So there I got it. Only Boom is there, and that too, that movie is not I think the lead role. Okay. So something might be this one she would have got as a kind of a breakthrough, right? And so many comments were there, no? Like she was not accepting this offer firstly because of the Telugu language. She has to talk, no? But director was completely like behind her only. That is what yesterday I was thinking, like why, how she has taken this particular role, or because see, the movie name itself is Malleshwari. That too, director was completely with like he wanted to cast her only because her look maybe. No, that's the thing. What yesterday we were telling, right? Might be because of the looks, obviously, because that shot itself, she was coming out from bathtub. That scene was very nice, and also this most of the shots are like long shots only. That also told actually for the dialogues. No, she was getting so much of full page dialogues and all. She was completely worried about that, but like he managed with the frames, like the not in a complete focus shot, like side shot or behind shot. Because obviously she would want to be like always perfect, right? Because she's coming to movies, and the movie, it's almost like her first movie kind. So she wanted to be perfect personally. Might be that's the reason she would have like even denied that offer, right? You were telling actually there was a comment saying that she even denied first and then she accepted because they convinced her, saying that no problem, not much of dialogue. We will manage everything. And that too, one more comment was that like Venki Garu only introduced so many like from Bollywood actors, no, to the Telugu movies. And then so many names they have mentioned, like Shilpa Shetty and so many others then. And that too, our South Indian actors also, like Tabu, Nayantara, so many actresses, Revati also. Nice actually. So let's continue watch. Ready? ఎందుకు ఏడుకొచ్చిండ్రు మేనేజర్ గారు పిలుస్తున్నారు. కూర్చో అక్కర్లేదు. పోనీ టీ అర్థమేంటి విషయం చెప్పండి. వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. అసలు పాప మన కస్టమర్ సంగతి తెలుసు కదా, తను ఇక్కడ వైజాగ్ లోను వాళ్ళ ఆయన హైదరాబాద్ లోను చాలా కష్టపడుతున్నారు కదా. అతనిది సేమ్ బ్యాంకు. సో మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ కి నువ్వు ఒప్పుకొని ఇద్దరు చిరకాలు కొనికిలా చక్కగా పని మానేసి రొమాన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అతను ఇక్కడ పంపించే బదులు ఈవెంట్ హైదరాబాద్ పంపించక దరిద్రం వదిలిపోద్ది. వైజాగ్ లో తనకు సొంత ఇల్లుంది, వదిలిపెట్టడం కష్టం కదా. హైదరాబాద్ లో నాకు అద్దెలు దొరకడం అంతకంటే కష్టం కదా. అదే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ పుట్టి పెరిగేంత ఇమేజ్ ఉండి ఇంత సర్కిల్ ఉంటేనే ఎవడ పిల్లలు అవ్వట్లేదు. ఇక హైదరాబాద్ లో ఆడతాడు. సమస్య పరిష్కారం పెట్టిపోతారు. సింపుల్. వాళ్ళ ఆయన విడాకులు చేసి ఇక్కడ ఎవడో ఒకటి చేసుకోవాలి. దుర్మార్గుడా, సీతారాములు లాంటి భార్య భర్తలు విడదీస్తే నీకు ఈ జన్మకు పెళ్ళదు. Oh, that girl is back again. Monalisa. వీడెవడు? వారిని వారా కాదు, అమ్మయ్య నా కాబోయే శ్రీ. ఈయన కూడా ఇక్కడే అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి. నువ్వేం చేయక్కర్లేదు, అన్ని ఆయనే చూసుకుంటారు. మీరేం చేస్తారు? ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్కి ఒకే కొద్దిగా 2 సార్లు వేసుకుంటారా? డాక్యుమెంట్స్ ఎవరు కావాలండి?
పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఒకటి, 10th క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ ఒకటి, నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ ఒకటి, మిమ్మల్ని బ్యాంక్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఎవరైనా సంతకం ఒకటి, 500 రూపాయలు మినిమం బ్యాలెన్స్, 12 సంతకాలు చేసి మేము ఇచ్చిన టోకెన్ తీసుకుని మీరు 2 గంటలు వెయిట్ చేస్తే అప్పుడు పాస్బుక్ ఇస్తాం. నిన్న మీరు ఇవన్నీ చెప్పలేదు. నిన్న మీరు తీసుకురాలేదు. బ్రహ్మాండ సంబంధం చూసానయ్యా. అమ్మాయికి ఎన్నో నెల మొన్నోసారి అలా జరిగిందని అమ్మాయిలందరూ గర్భవతులు అనుకుంటే ఎలా? వద్దయా, ఇక జీవితంలో మళ్ళీ అమ్మాయి మొహం చూడను. నువ్వు మరీ అంత డిసప్పాయింట్ అవ్వకు ప్రసాద్. ఇంకో నెలలో శూన్య మాసం వచ్చేస్తుంది. ఈలోగా సంబంధం సెట్ చేసేద్దాం. 10 మాఘ మాసాలు అవని పెళ్లి ఒక శూన్య మాసం ఏమవుతుంది? ఆ అమ్మాయిని చూస్తే ఈ మాట అనవు. ఎక్కువ చెబుతున్నాను అనుకోకపోతే ఆ పిల్ల గురించి 3 ముక్కలు చెబుతాను. ఐశ్వర్యరాయ్ లా అందంగా ఉంటుంది, లతా మంగేష్కర్ లా పాడుతుంది, మాధురి దీక్షిత్ లా డాన్స్ చేస్తుంది. అప్పుడు లేట్ ఎందుకు హీరోయిన్ గా ట్రై చేయమండి. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న అమ్మాయి మాతో సంసారం ఎందుకు చేస్తుంది? ఎందుకంటే ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలకి చిరాకు పడిపోతావు. ఇప్పుడు దేవుడు మనుషులందరినీ జంటలుగా పుట్టించాడంట. అబ్బాయిని ఇక్కడ పెడతాడు, అమ్మాయిని ఎక్కడో దాస్తాడు. టైం వచ్చినప్పుడు ఇద్దరిని కలుపుతాడు. అలాగే నీకు కూడా ఎవరో అమ్మాయి రాసి పెట్టి ఉంటుంది. అంటే ఎవరు ఎక్కడుంది ఆ అమ్మాయి అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ అమ్మాయి కనిపించగానే పూల వర్షం ఏమైనా కురుస్తుందా? మెరుపులు ఏమైనా మెరుస్తాయా? బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కనిపిస్తుందా? స్వామి సంబంధాలు చెప్పండి చాలు, స్టోరీలు వద్దు. Oh, is he going to meet her? Something that cool breeze, no? Yeah. That's what he was asking for, right? She has come here. Oh, what a scene, but In the rain. that to that old vibe, that classic vibe. Huh? Oh, sparkling. నీకెందుకమ్మా ఈ పనులన్నీ? అది చూసుకుంటుంది కదా. పర్లేదు అంకుల్. Oh, she's here. అలాగే. హలో, మీరు ఎవరండి? ఉన్నారండి. Oh, he is the guy. ఆయన లేరండి. ఇది వరుస చూడడానికి ఇందిరాగాంధీ అంత ఇంటెలిజెంట్ అనిపిస్తుంది. ఒకసారి మాట్లాడితే కానీ తెలియదు ఎవరు గొప్పతనం ఏమిటో. మీరు మరీను చిన్నపిల్ల ముందు ఏమిటా పవర్తలు? ఓహో, నీకు ఎలా అర్థమైందా? ఏమన్నారు? నోరు మూసు పని చేయమంటున్నాను. మల్లేశ్వరం వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను. మన కాఫీ పెట్టించావు, ఆయన కూరలు లెక్కించావు, బట్టలు మంట పెట్టిస్తావు. ఏం చెప్పట్లేదు అంకుల్. ఈ పనులన్నీ చేయడం అంటే నాకే ఇష్టం. నేర్చుకునివ్వండి. రేపు పెళ్లి అయితే ఎలాగో చేయాలిగా. ఇలాంటివన్నీ చేయాల్సింది కానీ దానికైతే అది యువరాని అంటే ఆడపిల్ల కదా. ఏమిటా సరసు? I feel she really laughed at that time. It's very natural. Oh, he has come here. ఎందుకంటే నా పేరు ఆంధ్ర బ్యాంక్ అండి. అకౌంటెంట్ గా పట్టుకున్నానండి. Completely gone. వారప్రసాద్ అండి. ఆంధ్ర బ్యాంక్ చిన్న దగ్గర వస్తే పట్టుకున్నానండి. ఈ చున్నీ మీదేనండి? థ్యాంక్స్. మీ పేరేంటండి? పల్లవి. హలో గారు, వర్షం తగ్గిదాకా నేను మీకు కంప్లీట్ ఇస్తాను. కొన్ని వర్షం తగ్గిదాకా మీరు నాకు షెల్టర్ అండి. థ్యాంక్స్. ఎవరతను? వరప్రసాద్ అని ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో పనిచేస్తున్నారు. చున్నీ ఎగిరిపోతే తీసుకొచ్చాయి. పల్లవి గారు కాఫీ తాగెళ్ళమంటాను. పల్లవి ఎవరు? మీరు కూర్చోండి. దాని పేరు మల్లీశ్వర్ బాబు. కాఫీ తెస్తాను. పల్లవి గారు, మీ పేరేంటండి? ఓ చెప్పారు కదా మల్లీశ్వరిని. మల్లీశ్వరి గారు, మీకు ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉందా? లేదు. ఓహో, ఓపెన్ చేయించమంటారా? వద్దు. ఓహో, ఇదిగో బాబు కాఫీ తీసుకో. థ్యాంక్స్ అండి. నువ్వు చాలా మంచోడు బాబు. అవునండి. ఎందుకంటే పెళ్ళైన కొత్తలో నా చీర ఒకటి ఇలాగే ఎగిరిపోయింది. అలాగా? కానీ ఎవరు తెచ్చివ్వలేదు. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు బయట చూడలేదండి. ఎక్కడికి వెళ్ళదు బాబు. రోజు సాయంత్రం 5ంటికి మాత్రం లైబ్రరీకి వెళ్తుంది. ఓహో. వాడు మావే లైబ్రరీ కదా. Detail in Delhi. వెళ్ళొస్తానండి. మంచిది. ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఫోన్ చేసి వస్తాను. అలాగే బాబు. కొంచెం ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారా? 2543348. 49. నేను డైలీ చేయనండి, రోజుకి ఒకసారి అంతే. 3 లెక్కటే లోపల దానికి పిలిచిస్తారు. She's not telling. 2 3. ఏమండి? ఐ నో. ఏంటండి? గ్లాస్. సారీ, బాగుంది. పెళ్లి అనుకుంటా? అవునండి, అందుకే అడిగాను. స్టీల్ గ్లాస్ అయితే నేను అడిగేదాన్ని కాదు. అంటే వాడెవరు ఏంటో తెలియకుండా అన్ని విషయాలు వాడితో చెప్పాడువేనా? హెల్మెట్. He got to know. Sharp shooter. No. మరి ఎక్కడ?
No, it's her Okay. friend or something. నాన్నగారు మంచి మర్డర్ మిస్టరీ ఉంటే తెమ్మన్నారు. మీ అమ్మతో పడట్లేదు వాడికి. గుడ్ వన్. హాయ్ హాయ్, సినిమాకి వెళ్దాం, వస్తావా? ఇప్పుడా? రావా? థ్యాంక్స్. యాక్చువల్ గా నేను ప్రకాష్ వెళ్తున్నావు, నేను అడగకపోతే ఫీల్ అవుతావని ఊరికి అడిగానంతే. వస్తానే, బాయ్. Yeah, you got to know, right? హాయ్, మీరు కూడా ఇలా బ్రేక్ వస్తారా? సర్ప్రైజ్. నీకు ఇక్కడ మెంబర్షిప్ ఉందా? మెంబర్షిప్ ఎప్పటి నుంచో. రేపు వచ్చేటప్పుడు ఫోటో తీసుకొస్తే మెంబర్షిప్ కార్డ్ ఇస్తాను. ఎందుకు అంత పెద్ద పుస్తకం? నీకేదో అర్థమైపోయినట్టు. ఇది నా టెక్స్ట్ బుక్. క్యూట్ బాయ్. నీకు పిల్లలంటే ఇష్టమా? చాలా. నీకెంతమంది పిల్లలు? నాకు ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదండి. ఇంకా అవ్వలేదా? ఏంటి ప్రాబ్లం? అంటే బేసిక్ గా నాకు పెళ్ళంటే పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఏ అంటే పెళ్ళి అనేది 5 స్టార్ హోటల్ డిన్నర్ చేయట్లాంటి. తినేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు బాగా ఉంటుంది. గమ్ను పాలు పిక్కేటప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది కానీ బయటెప్పుడే చిరాకు ఉంటుంది. అంటే నేను చెప్పాలంటే నాకు కొంత క్లియర్ లేదు. నాకు నేను వస్తాను. He is a librarian there. Oh, he is putting that to my. He's our uncle, right? He thought that because of that the sound is coming. No, he removed the chappal there. ఇవాళ ఎంత లేట్ అయినా సరే అకౌంట్స్ మొత్తం అప్డేట్ చేసేయాలి. ఇంటికి ఫోన్ చేసి చెప్పి. హలో, ఇవాళ మేనేజర్ గారు రావడానికి లేట్ అవుతుంది మేడం. ఓకే మేడం, చెప్పండి సార్. No, he didn't. Oh, yes, seen. బాత్రూమ్కి వెళ్ళారండి. డిప్రెషన్ అడిగితే రేపు పొద్దున వస్తారని చెప్పి. శభాష్, బాగా డెవలప్ అయ్యారా. నీకు ఎప్పుడైనా 50 100 కావాలంటే నన్ను అడుగు. అంతేనా సార్? ఎప్పుడైనా రా, ఇప్పుడు కాదు. He's very happy. Wow. Show. The background score is our funny vibe. Chandralekha Lalit style. Dress. And Haribari kind. He's only scoring. Oh my God. నువ్వు ఇక్కడే ఉండే, జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వచ్చేస్తాను ప్లీజ్. నువ్వు ఇలా రోజు ప్రకాశం కలవడం తప్పు కదా? తప్పే. అందుకే ఇవాళ రాజేష్ ని కలుస్తున్నాను. Daily is tough. That's why. సార్ ₹1 సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్ ₹1 సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్. ఏంటి ఇంటికి నేను అప్పున్నానా? ఒక్క రీజన్ నీకు ఎందుకు డబ్బు ఇవ్వాలో చెప్పా, నేను ఇస్తాను. నాకు పెట్టుకోకు. ఎలా నీకేం కావాలి? సార్ మ్యాంగో ద్రాక్ష కూడా ఉంది సార్. మంచిది, ఏదో ఒకటి తీసుకోండి సార్, బాగుంటుంది. నాకు అక్కర్లేదా? ఒక ₹2 సార్. డబ్బులు లేక కాదు, ఇష్టం లేక. రోడ్డు నుంచి చీపురుపులకు ఐస్ పెట్టేసి దాని మీద రంగులు చేసి అమ్మేసి తినేయడానికి చెప్పాలి. ఇంకోసారి బీచ్ లో కనిపించావో ఎస్కులు వేసి తొక్కేస్తాను. చాలా మంది చూసారు. Bus would not have gone. బీచ్ కి వస్తారా? ఇంకెన్ని బీచ్లు ఉన్నాయి వైజాగ్లో? కరెక్ట్. చీకటి పడుతుంది, మీరు ఇంటికి వెళ్ళారు. ఎవరి కోసం వెళ్ళాలి? ఏ మీకెవరు లేరా? లేదు, ఓ అన్నయ్య వదిన ఉన్నారు. వాళ్ళ 6 ఏళ్ళ కాపురానికి ఫలితంగా 7 ఏళ్ళ పాప కూడా ఉంది. సారీ, వాళ్ళు 7 ఏళ్ళ కాపురానికి ఫలితంగా వాళ్ళలో వాళ్ళకే పడదు. అన్నయ్య కోపం ఎక్కువ, వదిలేకి బలం ఎక్కువ. సో నేచురల్ గా వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవలు ఎక్కువ. అరే మాట్లాడితే వీడు ఎట్లా అంటారు? కన్న కూతురు భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందో కూడా ఆలోచించాలి. అది ఇల్లు కాదండి, 900 స్క్వేర్ ఫీట్ నరకం. మీరేం చేస్తారు?
లాకెట్ బాగుంది. ఇది లాకెట్ కాదండి, ఆంజనేయ స్వామి తాయి. చిన్నప్పుడు నా ఒంట్లో బాగపోతే మా అమ్మ కట్టి ఇది పట్టుకొని ఏమడిగా సరే వెంటనే ఇచ్చేస్తాడు. వెరీ పవర్ఫుల్. అందుకే ఇది మాత్రం నేను ప్రాణం పోయినా తిను. ఓకే మీరు మనసు పెట్టుకున్నట్టున్నారు. రూపాయలు ఇస్తానయ్యా. సారీ 100 rupees. మిగతా 50. ఇదిగోండి ఫుల్ లైఫ్. చాలా బాగుంది. నా అలాగే మీది కూడా జరుగుండే అండి. ఇంతకు ఇచ్చాను అబ్బాయికి. పోలీస్ ఎంత సిగ్నల్. ఏదో కూతురు ట్యూషన్ తీసి కట్టాలంట. 3,000 ఇలా చాటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఏదో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా నా ఫ్రెండ్ వచ్చేలా లేదు, నేను వెళ్ళేస్తాను. నేను డ్రాప్ చేస్తానండి. You got a chance. థ్యాంక్స్. He's waiting whether. అమ్మాయిని ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చేయండి ప్లీజ్. 1 2 3. Yes. ఎవరి మీ బ్యాగ్? ఏంటే అక్కడ పెట్టు. She's trying to go. Because It's not, going there. ఏంటి సార్ ఓ రేజర్ ఓ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ శాంపుల్ ప్యాకెట్ తీసుకొని బాత్రూంలో పెట్టు. అమ్మాయి తెల్లగా ఉంటుందా సార్? ఎలాగని పెట్టావరా? లేకపోతే మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ ఎందుకు కొంటారండి? నీతో ఇదే నా ప్రాబ్లం. సెంటీమీటర్ చదివిస్తే కిలోమీటర్ దూసుకెళ్ళిపోతాం. సార్ ఆ అమ్మాయి అందంగా ఉంటుందా? కరీనా కపూర్ ని మిక్సీ లేసి ఒక గంట తర్వాత తీస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందిరా. అంత మిక్చర్ అయితే మనం చేసుకుంటాం అంటారా? చేసుకుందాం, మన అదృష్టం. చేసుకోలేదా? ఆ అమ్మాయి అదృష్టం అంటే అమ్మాయితో మాట్లాడారా అని. మాట్లాడటం నిన్న ఇద్దరు బీచ్ లో కలిసి ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాం. ఇవాళ కూడా కలుస్తాం, ఏదో తింటాం. అంత ఖచ్చితంగా ఎలాగంటే బై బర్త్ నాకున్న తెలివితేటలు వాడి నిన్న మళ్ళీ సూర్య దగ్గర నా బైక్ వదిలేసాగా. he got it. సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నాం. 8 నుంచి 9 తీయాలంటే పక్కన చోటు అప్పు తీసుకోవాలని తెలీదు. అప్పు తీసుకోవడం తప్పని చెప్తావు. ఈ తెలివితేటలకే తక్కువ లేదు. లోవర్ మూసుకుని హోంవర్క్ చేయి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వరప్రసాద్ గారు అన్నయ్య మీరేనా? నిన్నేమైనా చేశాడు వాడు? నిన్న మా ఇంటి దగ్గర బ్యాగ్ మర్చిపోయారు. మీ ఇంటికి ఎందుకు వచ్చాడు? మీ ఇంటికి రాలేక. She's feeling like Story. అవును. మీతో ఒక నిమిషం మాట్లాడచ్చా? సారీ, నా బస్ సెట్ అయిపోతుంది. ఒక బస్ మిస్ అయితే ఇంకో బస్ దొరుకుతుందండి, కానీ ఒక జీవితం పోతే ఇంకో జీవితం దొరకదు. కొటేషన్ కరెక్టే, కానీ ఎవరి జీవితం? తెలిసి ఎందుకండి అనవసరపు పట్టుదలలు? పట్టుదల కాదమ్మా, పంక్చువాలిటీ. టైం గడపదు, పని అవ్వదు. ఒక పని అవ్వకపోతే ఇంకో పని చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నావు? మీరు తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి. మీ భార్య జీవితంతో ఆడుకునే హక్కు మీకు ఎవరిచ్చారు? నేను దాని జీవితంతో ఆడుకోండి, అదే నా జీవితంతో ఆడుకుంటున్నాను. అవి చూడండి ఎలా ఏడుస్తున్నారు. ఏడుస్తున్నావా? లేదండి, ఉల్లిపాయ తగ్గుతున్నాను. చెప్పండి, ఆడపిల్లలు పుడతారు. ఛాన్స్ లేదమ్మా, ఆపరేషన్ చేయించేశాను. ట్రాఫిక్ డ్రైవర్ చేయకండి. చూడమ్మా, అసలు నువ్వు ఎవరు? మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావు? నీకేం కావాలి? మీరిద్దరు సుఖంగా ఉండడమే నాకు కావాలి. మేము అలాగే ఉన్నామే. లేదు, నాకు వరప్రసాద్ అంతా చెప్పారు. ఆ పసిపిల్ల మోహన్ చూసేనే మీరిద్దరు కలిసి ఉండలేరా? అయినా విడాకులు తీసుకుని ఏం సాధిస్తారండి మీరు? He'll get nice leave. అంటే బుద్ధిగా చదువుకున్నావు, మీ బాబు లేదా? ఇదిగో చాకో బార్. బాలంతా ఇంత బాగా ఉండాలి. వదిలే, అర్జెంట్ గా వెండి పెట్టు. వరప్రసాద్ గారు స్నానం చేసి బయటకు వెళ్తారు. పెట్టకపోతే స్నానం చేయకుండానే వెళ్తారు. ఏంటి అంత సీరియస్ ఉన్నారు? ఏంటన్నా రౌడీ గారు అలాగే బెల్ట్ తిరుగుతున్నావు. మళ్ళీ వచ్చిందా? నువ్వు ఊరంతా అన్నట్టున్నావు. చిన్న పని ఉంది, బయటకి వస్తాను. నువ్వు కూడా పోస్ట్ పోన్ చేసుకో. వదిన ఎదురుకుంటే మనం కూడా పట్టి బాగుంటుందేమో. పర్లేదు, బాగా డాలి భయపడుతున్నా. బెల్ట్ అదే ఇచ్చింది. ఏదో చిన్నపిల్లాడిని, అందుకే నా పెద్ద పెద్ద పడ్డా. See,
she already came and told everything.